డొనేషన్ సందర్భంగా మన సిఐటిగా 7వసారి గా 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్ అయినప్పుడు కూడా కోవిడ్ లో కూడా తక్కువ నెంబర్ అయినా పర్వాలేదు అని కంటైన్ చేసే ఉద్దేశంతో కంటిన్యూ గా 7వసారి మనం బ్లడ్ క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ బ్లడ్ క్యాంపెయిన్ ఇప్పటికే అపూర్వమైన స్పందన కూడా ఉంది. మొదటి సంవత్సరం ఒకే క్యాంప్ లో 700 పైగా డొనేట్ చేయడం తెలుసు. దానివల్ల మనకి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఒక అవార్డు కూడా మన అసోసియేషన్ గవర్నమెంట్ కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ సంవత్సరం 5 సంవత్సరం కూడా 500 కాకుండా కోవిడ్ నుంచి మనం చేస్తాం. ఆంధ్ర తెలంగాణ both states single day single location highest blood donation ముక్కుదల మళ్ళీ అది ఆంధ్ర తెలంగాణ గవర్నర్ రాజకీయ అవార్డుగా సీతారామ సిఐటి ఈ కరోనా టైం ఆల్సో కంటిన్యూడ్ service of the blood donation camp. Previously doctors have told one person giving a blood to the one bag. The bag is used for nowadays 10 people. Maybe plasma, maybe blood, maybe white cells, maybe red cells, other things. One bag is served for the 10 people का life saving के लिए try किया. यह पूरे one person in विशाखापट्टनम पर हुकुरा ground में give to the blood to the people of the Andhra Pradesh people to save the persons. Same time, our organization also save. That's why we are requesting the present government to save the company, give inputs and raw materials. The company also give inputs and taxes and etc. to the service sector, to the people and employment. So that the job milega. That's why this round call we are organizing this camp, sir. Now I request to CMD, sir. I think there is no greater service to humanity than giving your own blood. So let us give a big round of applause to all the blood donors. I think that really it is so moving to come across people who have given blood 51 times. Let's really you are an inspiration. The way you have given your blood, and also I have seen that C2 is really organizes these blood donation camps. I remember 2 or 3 I have come and I have attended, and the enthusiasm, it is not just the giving blood, but the enthusiasm and the happiness by which all of you donate blood, knowing fully well that it is going to really benefit somebody, to save lives. So this is, in my opinion, the biggest sacrifice, and so my best wishes to C2, and may you continue to organize these very, very important blood donation drives, and whatever we can do to help you, please let us know. It is always, I always feel very good coming to all such programs, and I will continue to be present in all your future drive. So thank you very much for inviting me, and may you continue this drive year after year after year. Thank you very much. Ayodhya garu and other senior leaders of C2, I really appreciate the initiative what they have taken. అంటే చెప్పారు కదా, రక్తదానం ఇవ్వడం వలన మామూలుగా మనం ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసామనుకోండి, ఎవరో ఒకరికే హెల్ప్ చేయగలం. రక్తదానం చేయడం వల్ల మీరు చాలా మందిని బ్రతికించిన వాళ్ళు అవుతారు. ఒక లైఫ్ కాదు, సో చాలా మందిని బ్రతికించిన వాళ్ళు అవుతారు ఇండైరెక్ట్ గాని. సో మీ అందరికీ తెలుసు, కానీ నేను మరొకసారి ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన C2 యూనియన్ వారిని, అలాగే రక్తదానం చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇంకా లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు, ఇంకా లైఫ్ షేర్ వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మాకు స్వచ్ఛందంగా హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు మీకు కూడా మేము చాలా రుణపడి ఉంటాము. చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Of Andhra Medical College and now heading the institution of NRI, and my colleague Dr. Sarangi, Ayodhya garu for inviting us to this program, the other union members like Anta Rashekar garu, Adinarayan garu, and all the other people. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ శిబిరం ఆల్మోస్ట్ 8-7 years నుంచి చేస్తున్నారు అన్నారు. నేను ఒకసారి వచ్చాను దీనికి. ఇట్స్ రియలీ అ గ్రేట్ మూమెంట్. ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ say hats off to all the people
of the CIT who are organizing this. Theme for the World Donors Day was 20 years of celebrating of giving blood. A big thank you to all the blood donors. Thank you all the blood donors. ఎప్పుడు మనం తీసుకోవడమే తప్ప ఇవ్వడం అన్నది నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడే సారంగా చెప్పినట్టుగా ది రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ది వాట్ ఈస్ ది నెసెసిటీ అనేది చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడే అంటే మేము ఇంతవరకు పెద్దగంటి అండ్ హెల్త్ సెంటర్లో ఇన్ స్మాల్ వే ఏంటంటే బ్లడ్ గ్రూప్ తెలుసుకోవాలని అందరికీ ఒక క్యాంప్ చేసాం పెద్దగంటి అండ్ హెల్త్ సెంటర్లో. ఇంకా రన్ అవుతుంది అక్కడ. అంటే పిల్లలకి ఎస్పెషలీ ఎవరికైనా ఆర్గనైజేషన్ ఎవరికైనా మన ఎంప్లాయీస్ కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ తెలియాలి. ఇప్పుడే సారంగి చెప్పినట్టుగా మన బ్లడ్ గ్రూప్ మన పాకెట్లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం అయినది. అది చేస్తున్నాం. అప్పుడు మేము చెప్పేది ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 400 crores, మనకు వచ్చేది 40 lakhs. సో దట్ ఈస్ ది గ్యాప్. ఇలాంటి శిబిరాల వలన, ఇలాంటి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ వలన ఆ గ్యాప్ ని మనం తగ్గించగలం. అవేర్నెస్, ఎవరైనా బ్లడ్ ఇవ్వాలి అంటే ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు 10 మంది ఉండాలి. అంటే బ్లడ్ అనగానే పారిపోయిన వాళ్ళు ఉండకూడదు. దాని గురించి అవేర్నెస్ కావాలి. అంటే మనం బ్లడ్ ఇస్తే ఏమైపోతుంది, మనకి ఏమైనా హెల్త్ లో చేంజెస్ అయినా వచ్చేస్తాయా, మనకి యూజువల్ గా విత్ ఇన్ 2 weeks 3 weeks లో బ్లడ్ తిరిగి వచ్చేస్తుంది అన్న అవగాహన మనం కమ్యూనిటీకి తీసుకొని వెళ్ళగలిగితే ఇలాంటి శిబిరాలు చేసినప్పుడు మనకి ఎంతో మంది వచ్చి బ్లడ్ ఇవ్వగలరు. బ్లడ్ కాంపోనెంట్ అన్నది ఒకటి అందరికీ ఇవ్వము. దాంట్లో గోల్డ్ అండ్ కాంపోనెంట్ థెరపీస్ వచ్చాయి. దానివలన ఎస్పెషలీ డెంగ్యూలో మీరు అందరూ చూస్తుంటారు, ప్లేట్లెట్స్ అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలా మంది పిల్లలకి, యంగ్స్టర్స్ కి బ్లడ్ ఆర్బీసీ ప్యాక్డ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటాం, అవి కూడా అవసరం ఉంది. ఇలాంటి కాంపోనెంట్స్ అన్నీను ఒక బ్యాగ్ నుంచి అబౌట్ 6-7 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఎన్ని విధాలుగా అది ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు ఒకళ్ళు అలా బ్లడ్ ఇవ్వడం వల్ల అట్లీస్ట్ 10-12 లైఫ్ సేవ్ అవుతున్నాయి. అది ఈరోజు పరిస్థితి. ఇంతకుముందు అయితే ఓన్లీ ఇచ్చేసి పారేసేవాళ్ళని, ఇప్పుడు ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చింది. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీబడి who's been part of this organization, especially the C2 and their workforce. ఇంత ఎక్సలెంట్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేసి ఈ అవేర్నెస్ పెంచి బ్లడ్ డొనేట్ చేయించి మన కమ్యూనిటీకి ఇవ్వగలుగుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం శ్రేష్టం అంటారు. ఎందుకన్నారంటే ఇంకేదైనా డబ్బులు ఇచ్చామనుకోండి పని అందించినా ఇంకా కావాలి. కానీ అన్నం మాత్రం ఏదో నడిపించిపోయినా చాలు అంటాం. చాలు అనేదాకా పెడతారు కాబట్టి అన్నదానం శ్రేష్టం అంటారు. కానీ రక్తదానం అంతకన్నా శ్రేష్టం. మనకి అన్నం నిండిపోయినా, కడుపు నిండిపోయినా ఇంకొకటి తిరగలుగుతామేమో, కానీ మనకు అవసరమైన దానికన్నా ఒక చిన్న కూడా రక్తం ఎక్కించలేదు. తర్వాత ఏ రకమైన దానం శ్రేష్టం అంటే గుప్త దానం అంట. మనము ఎడం చేతితో ఇస్తే కుడి చేతికి తెలియకూడదు, అలాంటి దానం శ్రేష్టం అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది, ఇక్కడ ఇంతమంది దాతలు ఇస్తున్న రక్తం ఎక్కడో ఒక చంటి పిల్లకి, ఒక కన్న తల్లికి, ఒక కుటుంబ పెద్దకి ఎవరికి వెళ్తుందో తెలీదు. అంత గుప్తమైన దానం అద్భుతంగా ఇక్కడ ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఇది 7వ సంవత్సరం అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంత బాగా ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్న అయోధ్యారామ్ గారికి, రామారావు గారు, పెద్దలందరికీ కూడాను ఎంతో చాలా అభినందనలు. మన ప్లాంట్ లోని ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ పుణ్యఫలం మన ప్లాంట్ కి అంది ప్లాంట్ ఇంకా బాగా పైకి వెళ్ళాలని చేసి మనందరికీ ఒక అవకాశం, అంటే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఇక్కడ మనందరికీ మనం క్వాలిటీ ఇంకే కాదు, మనం సామాజిక బాధ్యత కూడా మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం అన్న ఇది అందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేసి దీన్ని ఇదే విధంగా ప్రమోట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ అభినందనలు. ఇక్కడ ఈ పార్టిసిపేషన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందని అనుకోలేదు. ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. ఇంత ఉత్సాహంగా ఇంత సామాజిక బాధ్యత నిర్వర్తించడానికి ఇంతమంది ముందుకు వచ్చి మన బాధ్యతను మనం నెరవేరుస్తున్నామని సమాజానికి చెప్పడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ చెప్పినట్టు ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేసి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా విశాఖపట్నం కూడా అదే విధంగా ఆలోచన. సో ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించి ఈ ఒక్క రోజే కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఇలాంటి ఆర్గనైజ్ చేసి సమాజానికి మనం చేయగలిగిన సాయం చేయడం, మనం అది సహాయం చేయడం కూడా రక్తం చెందిన
అభినందించడం కాదు, రక్తదానం చేసి 10 మంది ప్రాణాలు నిలబెడదాం అనే దృఢ సంకల్పంతో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. ఇది 2వ సారి నేను ఇక్కడ రావడం. కోవిడ్ లో ఒకసారి రావడం జరిగింది. నా ప్రియ మిత్రుడు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ పీడియాట్రిక్స్ ప్రొఫెసర్ వారు అసూలు రాశారు. ఈ కోవిడ్ వలన ఆయన స్మారక సూచకంగా ఆ రోజున మీరందరూ నిలబడి వారిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ రోజున రక్తదానం చేశారు. అది ఒక గొప్ప అనుభూతి నాకు ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం. అయితే రక్తదానం గురించి, దాని విశిష్టత గురించి నవీన్, సారంగి ఇద్దరు చెప్పారు. ఈ అవగాహన అనేది ఎప్పటికప్పుడు జరగాలి. అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఈ రోజు మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే విషయం మనందరూ గుర్తించాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ రక్షణకై రక్తదానం చేద్దాం, అది స్లోగన్. ఇది చాలా విస్తృతంగా ప్రచారం అవ్వాలని నా కోరిక. ఎందుకంటే స్టీల్ ప్లాంట్ రక్షణ కోసం మేమంతా రక్తదానం చేస్తున్నాం, 10 మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నాం. సో ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాణం కాపాడటం అనేది మీ ధర్మం అని గవర్నమెంట్ కి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి మనది. సో ఇది చాలా విస్తృతంగా ప్రచారం జరగాలని సోషల్ మీడియాలోనే కాకుండాను ప్రెస్ లోను, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా విశేషంగా ప్రచారం జరిగి స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులందరూ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమమే కాకుండా వాళ్ళు కోవిడ్ టైంలో ఇందాక చెప్పారు మన మిత్రులు, ఆక్సిజన్ సరఫరా చేశారు. చుట్టుపక్కల అన్ని హాస్పిటల్స్ కి కూడా పెద్ద పెద్ద లైన్లు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో. అవన్నీ మర్చిపోయి ఈ రోజు ప్రైవేటీకరణ ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆమోదించాలని నా అభిప్రాయం. సో ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ని పరిరక్షించడం కోసం మీరు ఎంచుకున్న ఈ వినూత్న మార్గం ఏదైతే ఉందో, ఇది సర్వదా ప్రతి వాళ్ళు కూడా దీన్ని మెచ్చుకోవాలి. ఇది మీరు చేస్తున్న ఈ త్యాగం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వరకు వెళ్ళాలనేది నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇది ఒక కొత్త పోకడ. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయటం మూలాన మనం ప్రజల హృదయాల్లోకి వెళ్తాం. ప్రజల హృదయాల్లోకి కాకుండా నాయకుల హృదయాల్లోకి వెళ్ళాలి. మనం స్టీల్ ప్లాంట్ ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి. మన విశాఖపట్నానికి మనందరికీ ఒక మన ఐడెంటిటీ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది. ఎందుకంటే స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమం మొదటి నుంచి చూసిన వాటిని నేను, కాబట్టి దీని వెనకాల ఎంతమంది శ్రమ ఉందో, ఇది ఎంత ఉన్నత స్థితిలోకి రావడానికి మీ అందరి శ్రమ ఎంత ఉందో నాకు తెలుసు. ఇది మీరందరూ ఈ రక్తదానం చేస్తూ ముందుగా రక్తదానం చేసి సమాజాన్ని అందరికీ ఒక గొప్ప సంకేతాన్ని ఇచ్చారు. ఏంటి, రక్తదానం అనేది రక్తం చిందించడం కాదు, రక్తం దానం చేసి 10 మందికి మనం ప్రాణాలు పోస్తామనే ఉద్దేశంతో మీ మరొకసారి CITU కార్యవర్గ సభ్యులు 50 మందిని నేను మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ కామేశ్వరరావు గారికి అలాగే నరసింహరావు గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. 4 గంటలు కూడా దాటింది. అలాగే హాల్లో ఉన్నటువంటి రెడ్ క్రాస్ వారు, లయన్స్ క్లబ్ వారు, అలాగే లైఫ్ స్టైల్ వారు అందరూ కూడా వేదిక రావాల్సిందిగా, అలాగే హాల్లో ఉన్న మన డాక్టర్స్ కూడా వేదిక దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అందరూ వేదిక దగ్గర రావాలి. మిత్రులారా, ప్రాంతంలో అందరూ వేదిక దగ్గర రండి. వేదిక దగ్గరికి సత్యప్రసాద్, రాజేశ్వర గారు వేదిక దగ్గర. రెడ్ క్రాస్ అలాగే లయన్స్ క్లబ్, లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళ ద్వారా మన ఈరోజు క్యాంపెయిన్ కి సహకరించిన డాక్టర్స్, స్టాఫ్, వారి ఆర్గనైజేషన్ వారు కూడా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు లయన్స్ క్లబ్ తరఫున మిత్రులు జనార్దన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. CITU అధినేతలందరికీ మా లయన్స్ క్లబ్ తరఫున, మా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం సిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. కంటిన్యూస్ గా మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ టు కంటిన్యూ ద సేమ్ సపోర్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. దానికి గుర్తింపుగా చిన్న అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికెట్
అలాగే మరొకసారి మీ అందరికీ మాకు సహకరించిన కేటీయూ ఆఫీస్ పేరెంట్స్ కి అందరికీ మా ప్రత్యేకంగా మా స్టాఫ్ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మా సిటీ రైతు క్లబ్ కూడా మా అప్రిషియేషన్స్ అన్ని మా రైతు క్లబ్ కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా మా శ్రీనివాస్ కి అభినందన తెలియజేయాలి. ఆయన అవాంతరంలో ఉన్నా సరే మాతో మొదటి నుండి సహకరించడానికి మా తరఫున మా రైతు క్లబ్ డిఎస్పీ మా బ్లడ్ బ్యాంక్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సక్సెస్ఫుల్ గా నిర్వహించి ముగింపు దశ వచ్చింది. ఈ ముగింపు కార్యక్రమానికి ఐఐటి గారు మన గౌరవ అధ్యక్షులు మాట్లాడి ముగించవలసింది. మిత్రులుగా ఈసారి చాలా అనానుకూల పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయని వాస్తవం తెలుసు. ఒక పక్క కంపెనీలో ఏపీలో మ్యాన్ పవర్ సమస్య, రెండో పక్క జీతాలు లేవు, మూడో పక్క రకాల ఇబ్బందులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కూడా మన కార్యకర్తలు కష్టపడి సుమారు 300 మందిని ఈ వేదిక తరలించాలని చిన్న విషయం కాదు. వాళ్ళందరూ కూడా పేరుపైన కార్యకర్తలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు ఇచ్చే 300 మంది బ్లడ్ 3000 మంది ప్రాణాలు కాపాడుతుంది. తద్వారా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. విశాఖ ఉక్కు రక్షణపై ఖచ్చితంగా మీరు నడుము బిగించాలని, పూర్తి స్థాయి రాబేట్లు సమకూర్చాలని, శైలు మెర్జర్ చేయడం, శైలు ఎన్ఎండిసి నగర్నాల్ విశాఖ ఉక్కుని ఒక గుడి కింద తీసుకురావడం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలని, తద్వారా మీరు అనుకున్నటువంటి 300 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం అనేది భారతదేశం ముందుకు పోతుంది తప్ప అనుకుని ముక్కలు కొట్టాలనుకుంటే వాడు పోదని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, భవిష్యత్తులో స్టీల్ కార్మికవర్గం అధికారులు 700 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి చేయడం సిద్ధంగా ఉంటాం. దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ సమకూర్చిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తూ, ఈ రోజు బ్లడ్ ర్యాంకింగ్ జయపతి జయంతి కూడా పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం.
Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.